Viశ్వలోకే
नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मालेभ्यः नमो नमो नमः प्रतिष्ठेभ्यो निशालेभ्यश्च नमो नमः नमो नमो नमः विरजभ्यश्च नमो नमः चक्रपदेभ्यश्च नमो नमः नमो भवाय रुद्राय नमः शर्वाय नमः नमो नीलग्रीवाय नमः कवर्णे सप्तकेशाय नमः सहस्राक्षाय नमः नमो गिरिजाय नमः नमो वीरत्तमाय नमो ह्रस्वाय वामनाय नमो बृहदे वर्षीयते नमो वृद्धाय संवर्धने नमो प्रियाय सप्तमाय नमो समेताय नमः शीघ्राय दीर्घाय नमो ओज्ञाय नावस्याय नमः स्रोतस्याय श्रीप्याय नमो देवताय नमः नमः पूर्वदाय नावरदाय नमो मध्यमाय नामकल्पाय नमो जगन्याय नमः नमः सोभ्याय नमः जगन्याय नमो याम्याय रक्षेभ्याय नमो रक्षाय रक्षाय नमः श्लोक्याय नावसाख्याय नमो पद्याय रक्षाय नमः सर्वाय नमः श्रवाय नमः आशिषेणाय चाशुताय नमः शूराय नामपित्तने नमो भर्मिणे च वरोधिने नमो विष्णुने च वज्रे नमः श्रुताय सेनाय नमो दुर्गभ्याय च हरण्याय नमो विष्णवे प्रभुजाय नमो लोकाय त्रैवाय नमो शङ्करे देवदेवने नमः केशवेदाय नमः स्वायदाय नमः नमः कृष्णाय नमः काट्याय दीप्ताय नमः श्लोक्याय नमः नमो नाथाय नमः शब्दाय नमः गोप्याय च भट्याय नमो शाय नमो वेद्याय नमः वीर्याय नमः नमो आत्याय रेष्म्याय नमो वासव्याय नमः त्वमाय नमः सोमाय रुद्राय नमः साम्राय नारायणाय नमः सिद्धाय नमः जमदये नमः उग्राय भीमाय नमो देवताय नमो हनीयते नमो नमः हरिकेते नमस्काराय नमः शम्भवे नमः शोभवे नमः शंकराय नमः शंकराय नमः शिवाय ईशाय नमो ज्ञाय नमः भाग्याय वाद्याय नमः प्रकरणाय नोत्तरणाय नमः राजाय राजाय नमः शिष्याय रथेन्द्याय नमः शिरक्षाय प्रभाग्याय नमः निर्ण्याय प्रबद्धाय नमः किंशिराय रक्षेणाय नमः प्रवर्तिने प्रवर्तये नमः मोक्षाय विद्याय नमः स्तव्याय निकेत्याय नमः काट्याय नमः परेताय नमो दैयाय निवेद्याय नमः पांसव्याय नरस्याय नमः शिष्याय हरित्याय नमो लोक्याय नोलप्याय नमः सौम्याय नमः प्रणयाय वर्णस्याय नमो मनमानाय रामिभरे नमः आकिले प्रतिले नमो रक्षितेभ्यो देवानां प्रदये लोहिना एतां पुराणां एतां प्रजोनां माभेर्मा रोमोदेशां चिन्तनामद यारे कृष्णा ततो शिवा विश्वाहरेति रुद्रस्य भेषलीलया नमोदेवते इमां वृद्धाय तपसे प्रवर्तिने जयद्दीनाय प्रभरामे मुनिं यथा दक्षमदर्दिपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नादरं प्राणो रुद्रोतमहेश्वरि जयद्दीनाय नमसामि देवते यक्षजयोच्चमदराय हे विराजदश्यामनवरुद्रप्रणीतौ मानो महान्तपदमानो प्रभगमानो क्षन्तपदमानस्थिरं मानो वदेपितरन्मोतमानं प्रियामानस्थिरतो रुद्रवीरा
चतुष्विंशतिष्ठमे त्रयोविंशतिष्ठमे पञ्चविंशतिष्ठमे सप्तविंशतिष्ठमे नवविंशतिष्ठमेकत्रिंशतिष्ठमे त्रयस्त्रिंशतिष्ठमे चतुस्त्रिंशतिष्ठमे चतुर्दशमे द्वादशमे षोडशमे विंशतिष्ठमे चतुर्विंशतिष्ठमे द्वाविंशतिष्ठमे द्वात्रिंशतिष्ठमे षट्त्रिंशतिष्ठमे चत्वारिंशतिष्ठमे चतुश्चत्वारिंशतिष्ठमे चत्वारिंशतिष्ठमे द्वादश प्रथमश्च भिदश्च त्रदश्च ध्रुवश्च मोक्षादव्यश्च मनोर्यज्ञे बृहस्पतिरुक्तामदानि शतकं च चतुष्ये देवासोऽर्पमानपृथिवीमानर्पामायुक्ते मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमते देवेभ्यो वाचमुद्यासनं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभाये वितरो न वदन्तो
पापं परमेश्वरोदं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्रस्तं तत्राविदग्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादोऽस्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः सर्वहितं मे गोपाय राज्यमादत्ते यो राज्यो भातो मे नयजते देवसुभामेतानि हविगुं शिभवन्ति एतावन्तो वै देवानागुं समाः तदेवास्मै समान् प्रयच्छन्ति मुदस्सुवन्ते राज्याय देवसो राजा भवति Jaya
ಮಾಡ್ತಾ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಂತಹ ವಿಪ್ರವೃಂದದವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಜಯಂತಿ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೇ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದವರು. ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಆಸೇತು ಹಿಮಾಚಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಹೈದರಾಬಾದ್ನವರು. ಆದರೆ ಅವರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಅಭಿನವ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಹೇಳಿದರು, ಕನ್ನಡ ಜನರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವರದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಮರಾಠಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದವರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಗರದ ಪಕ್ಕದ ವರದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರ್ಮಧ್ವಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಧರ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಅವರ ದಿವ್ಯ ಸಮಾಧಿಯು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಮಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀಧರಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದು ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಹೆಪ್ಪಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೊಸರನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಹಾನ್ನಕ್ಕೆ ದಧ್ಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಮಡಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದಂಥದ್ದು. ತಾವು ಎಷ್ಟು ಆಚಾರವಂತರೋ ಅಷ್ಟೇ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲದವರು. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಆಚಾರವಂತರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಕೇದಾರನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬಾಕಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವುಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಕಂಬಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಉಣ್ಣೆ ಸ್ವೆಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಉಣ್ಣೆ ಟೋಪಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಕೌಪಿನ ಒಂದು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವರಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ನೆಪ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಹೇಗೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಅಂತೀವಿ, ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯಸಂಧಶ್ಚ ರಾಮೋ ದಾಶರಥಿರಿಯದಿ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಂದ್ರಜಿತುವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂಲ ಮಂತ್ರದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಧರ್ಮಾತ್ಮನೋ ಸತ್ಯಸಂಧ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಪ್ರತಿಜ್ಞನೋ ಆಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಬಾಣವೇ ಇಂದ್ರಜಿತುವನ್ನು ನೀನು ಕೊಲ್ಲು. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಃಶಾಂತಾಯ ದಿವ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಉಪದೇಶವೂ ಸತ್ಯ. ಅವರು ಧರ್ಮದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟವರು. ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನೀವು ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಗುರುಗಳ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನುದ್ವೇಗ ಕರಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಹಿತಂಚಯತ್ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಉದ್ವೇಗವಾಗಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಉದ್ವೇಗವಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಂ ಹಿತಂ ಅದು 3 ವಿಶೇಷಣ. ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಹಿತವೂ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿತವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಸತ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹಿತವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಮಾತು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ತಾವು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜನಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಂಥವರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ವಶವಾಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಅವರು ಬದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚೀನಾಕ್ಕೂ ಭಾರತಕ್ಕೂ
ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷದ ಹೊತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಹಳ ಉದ್ವೇಗವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಬಂದು ಹೇಳ್ದ, ಗುರುಗಳೇ ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಗಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾರತಕ್ಕೂ ಚೀನಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸಂಘರ್ಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವರು ಮೌನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ಕಾಲ ಅವರು ಆ ಮೌನದಲ್ಲೇ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ತಮ್ಮ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಹಾರವಾಗತ್ತೆ, ಈ ದ್ವೇಷವೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೆಲವೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಂ ಲೋಕಂ ಮನಸಾ ಸಂವಿಭಾತಿ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಕಾಮಯತೆ ಯಾಂಶ್ಚ ಕಾಮಾನ್ ತಂ ಲೋಕಂ ಜಯತೆ ತಾಂಶ್ಚ ಕಾಮಾನ್ ತಸ್ಮಾದ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಂ ಅರ್ಚಯೇತ್ ಭೂತಿ ಕಾಮ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ನಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾನಾಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೆ ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯಿತು. ನಾವು ಗುರುಗಳೇ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಸ್ತು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳೇ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಸ್ತು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗಾಗಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಚಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ. ಗುರುವಾಕ್ಯದಂತೆ ನಡೆದ್ರೆ ನಮಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿತವನ್ನೇ ಮಾಡೋರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಬೆಂಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಆ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಬರೋದನ್ನು ಅವರೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗುರುವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಚಲವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅವರು ಭೋಗ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದರು. ನಮಗೆ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳು ಬೇಕೋ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಬಲಗಾಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವವಿದ್ದರೆ ಎಡಗಾಲಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಭೋಗ ಬೇಕಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋರು. ಅಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಅಂದರೆ ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಭದ್ರಾವತಿ, ಶೃಂಗೇರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ 11 ಬಾರಿ ಒಂದು ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕವೇ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವರದಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಿಯವಾದ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕಿರೀಟಪ್ರಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅವರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶ್ರೀಧರ ಜಯಂತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀಧರ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ, ಕೂಡ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ನಮಾಂಸಿ. ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪತಯೇ. ಪಾದರಾಯಣಂ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಕೃತೌ ವಂದೇ ಭಗವಂತೌ ಪುನಃ ಪುನಃ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈಗಿನ ಕೇಶವಾವಧಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಭದ್ರಾವತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆದು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗೇನು ಹೇಳಿದರು, ಇದು 117ನೇ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶ್ರೀಧರ ಗುರುಗಳು ಇವತ್ತು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ 117 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಆದರೂ ಈ ಜಯಂತಿ 117ನೇದು. ಚೈತನ್ಯ ಗುರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಭಾವನೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ, ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರೇವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗುರುವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಮಹೇಶ್ವರ ಶಿವನ ಕೆಲಸ ಏನು, ಲಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ನಾಭಿ ಕಮಲದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಆದರಂತೆ. ಅವರಿಂದ 4 ವೇದಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸಿದರು ಅಂದರೆ, ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ವಿದಧಾತಿ ಪೂರ್ವಂ ಯೋ ವೈ ವೇದಾಗ್ರಸ್ತ ಪ್ರಹಿಣೋತಿ ತಸ್ಮೈ. ತಸ್ಮೈ ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಈ ವೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಹೆಂಗಂದರೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇಮೇಲ್ ಇತ್ತು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉಪದೇಶ ಅಂದರೆ ಇದೆಯ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪರವರು ಮೌನವಾಗಿರ್ತಾರಂತೆ. ಅವರಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೇ ಇಮೇಲ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಬಟನ್ ಒತ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದು ಎಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು 500 ಪೇಜಲ್ಲಿ 1000 ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ 4 ವೇದಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ 5-6 ವರ್ಷ ಓದಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಿದ್ಧ ರೆಡಿ ಫ್ರೂಟ್, ರೆಡಿ ಫುಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿನೇ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಈ ಸಮಸ್ತ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಗ್ಗೋಚರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಜಗತ್ತು ಮೊದಲು, ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲು, ವೇದ ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು, ವೇದನೇ ಮೊದಲು. ವೇದವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಗುರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಗುರು ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಾಗಿ ಅವನನ್ನು, ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನನ್ನಾಗಿ ವೇದಜ್ಞನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಾದರೆ ಅವನು ಇಂಜಿನಿಯರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವೇದ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬೇಕು ಅಂತಂದ ಅವಧೂತರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ, ಇಂಥ ಶ್ರೀಧರ ಗುರುಗಳ ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪರೇ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರುವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಅಂಥ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿಷ್ಯನನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಂತೆ ವಿಷ್ಣು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳು ಆ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಶ್ರೀಧರ ಮಹಾಗುರುಗಳು ಅವರು ಸಹ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಅವರು ಸಹ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ, ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅವರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ನಶ್ವರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತಿಕ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ
ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ರಾಮದಾಸ್ ಗುರುಗಳು ಸಜ್ಜನಗಢದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಶ್ರೀಧರ ಗುರುಗಳು. ಇನ್ನು ಬಾಲ್ಯ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಅವಾಗ. ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು, ಆಗ ಅವರು ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಹೋಗು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರಂತೆ ಅವರು. ಆಗ ಅವರು ಆ ಸಜ್ಜನಗಢದವರೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗಿನ ಕಾರಿಲ್ಲ, ಬಸ್ಸಿಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಊರ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಉದೋ ಅಂತೇಳಿ ಜೋರು ಮಳೆ, ಮುಸಲಾಧಾರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾರಂತು. ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ನೆನ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ರಾಮದಾಸ್ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತವ್ರು. 3 ದಿವಸ ತಂಗಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಆ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅವರು ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೇ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ರಾಮದಾಸ್ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹಾಗೆ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಹೂ ಕೊಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತಂತವ್ರಿಗೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವ್ರ ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಆ ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಹೂ ಕೊಯ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಿತ್ತಂತವ್ರಿಗೆ. ಆ ಹೂವನ್ನು ಕೊಯ್ದರೆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ನಾನು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಗೆ ಕೊಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಆದರೂ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೇರೆ ಅನ್ಯಥಾ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಹೂವನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ಕೊಂಬಂದು ದೇವರ ಹತ್ರ ರಾಮದಾಸ್ ಗುರುಗಳ ಪಾದಕೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಆ ಪುಷ್ಪಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರಂತೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಂತ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಮರುದಿವಸದವರೆಗೂ ಆ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಅಂತೀವಿ ತೆಗೆಯೋವರೆಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು 24 ಗಂಟೆನಾದ್ರೂ ನೀವು ಆ ಪಾದಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀರ. ಆ ಹೂಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರಂತು, ನೀವು ಅಷ್ಟು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪಾದಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀರ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪುಷ್ಪಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ಹೋಗುವಂತಲೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾವಿ ಶಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರಂತ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ತಗೊಂಡೋಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಶಾಟಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೇ ಬಿಸಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮುಳುಗೋದಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಳದಲ್ಲಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ತೇಲು ಬರ್ತಾವಂತ, ಮುಳುಗು ಹೋಗಿದ್ದ ವಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ತೇಲು ಬರುತ್ತಂತ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುಕೃಪೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಕಲ್ಲನ್ನೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮಾಯಾಂ ವೀಕ್ಷ ಪೂಜಾಂ ಕುರುವಂತೆ ಗೃಹಾತಿ ದೇವತಃ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನೇ
ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭಾವನೆ ಮುಖ್ಯ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಆ ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲೇ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಶ್ರೀಧರ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮನ ಎಲ್ಲ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರಾಮದಾಸ್ ಗುರುಗಳು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯೋಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರಂಥವ್ರಿಗೆ. ಮಹಾವಾಕ್ಯೋಪದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ 4 ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ಆಶ್ರಮ ಬಿಡಲ್ಲಂತೆ. ಬಿಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ನೀನು ಹೋಗೋನವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರು. ಆ ರಾಮದಾಸ್ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೋಗುವಂಥ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಹೋದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಗುರು ಕೃಪೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ಧವಾಗೋಯಿತು. ಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಪುರಸ್ಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗುರು ಕೃಪೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಈ ಕೃಪೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ, ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ, ಒಂದು ನೋಟದಿಂದ, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆಮೆ ಒಂದು ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಮರಳಿನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಆಮೆ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತಂತೆ. ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮೈಲ್ ದೂರ ಹೋದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮರಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಸ್ಮರಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಆ ಮರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವಂತು. ಅವು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ, ಆಹಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವು ಎಲ್ಲ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಅವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ ಮರಿಗಳು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ. ಹೀಗೆ ಗುರು ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದನೇ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯರು ಪೂರಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರು ಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದು, ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನದಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 3 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುಗಳೇ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು 3 ಜನ ಉಳಿದವರು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು, ಅಸ್ತಾಮಲಕರು, ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಂತ್ರ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಗಿರಿನೂ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶಂಕರರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಇಲ್ಲ, ಪದ್ಮಪಾದರು ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತಿಗಳು, ಅವನಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಗೋಡೆಗೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಂಕರರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹರಿಸ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತ, ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗೋಯ್ತು. 16 ವರ್ಷ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಅವನು ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಬಂದು ಹೋಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ತೋಟಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು. ತೋಟಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ವಿದಿತಾಖಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಧಾ ಜಲಧೆ ಅಂತೇಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ಆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಹಳ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿದೆ ಅದು. ಆ ಶಂಕರರನ್ನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ತೋತ್ರ ಇದ್ದರೆ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೋಟಕಾಷ್ಟಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ನಂತರ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಗುರು ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ. ಆ ನಂತರ ನೋಟದಿಂದ ಗುರು ಕೃಪೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎದುರಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಗುರು ನೋಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಗುರು ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೀನು ನೀರಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾವಂತೆ. ಅದು ನೀರೊಳಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೀನು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೀನು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೋಟದಿಂದನೇ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಸಿವು, ನೀಡು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀರಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ನೋಟ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ಕೊಂಡು, ಹೀಗಾಗಿ ಗುರುಗಳು ನೋಟ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ರೂಪದಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಂಥದ್ದು. ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾರಿಡಿ ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಂಥದ್ದು. ಆ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವರದಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಹೀಗೆ ಶಬ್ದ ರೂಪದಿಂದ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಗೀಟ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪದಿಂದ, ನವಿಲು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತವೆ,
ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾವು ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗೆಲ್ಲ ಗುರುಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅರುಣ, ವೈದ್ಯ, ಉಪಮ, ಅವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಗಳು. ಧೌಮ್ಯ ಋಷಿಗಳು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರದ್ದೇ ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುರುಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ. ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಆ ಕಥೆಗಳು. ಅರುಣ, ವೈದ್ಯ, ಉಪಮನ್ಯು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದೇ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಕಥೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ, ಗುರುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಗುರುನೂ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂಥ ಶಿಷ್ಯನೂ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯೋಕ್ತ ಆಶ್ಚರ್ಯೋ ಲಬ್ಧ ಕುಶಲಾನುಶಿಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ದುರ್ಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಚಿಕೇತನ ಆಖ್ಯಾನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಥ ಋಷಿಗಳು ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಶ್ರೀಧರ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅನೇಕ 8 ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ಯಾವ ಮಠಕ್ಕೂ ನಾನು ಮಠಾಧಿಪತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತು. ಯಾವ ಮಠದಲ್ಲೂ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಥೇಳಿ. ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮಾತೃರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದ್ರು ವಸ್ತುಗಳು ಯಾರನ್ನ ಬೇಡ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 8-10 ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಇರೋವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಾದರು, ಮಹಾತ್ಮರಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಯೋಗಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಯೋಗಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಧಾತು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯುಜರಿ ಯೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಧಾತು ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಯೋಗಿಗಳು ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ 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 ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಬ್ರಹ್ಮಯೋ ಭವತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪರೇ ಆಗ್ತಾರಂತು. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಗುಂಗಿ ಹುಳ ಇರುತ್ತಂತು, ಒಂದು ಕಣಜ ಹುಳ ಅಂಥೇಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ. ಅವು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮರಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಗುಯ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ 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 ಆ ಮರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದು ಆ ಹುಳ ಇಟ್ಟಿದ ಮರಿ ಬೇರೆ ಬರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ಆ ಶಬ್ದದ ಇದರಿಂದನೇ ಆ ಮರಿನೂ ಅದರಂತೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಅನುಸಂಧಾನ, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ದುರ್ಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದುರ್ಲಭಂ ತ್ರಯಮೇವೇದ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಹೇತುಕಂ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಮಹಾಪುರುಷ ಸಂಶ್ರಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರು ಅಂದ್ಕೊಂತಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮರು ಯಾಕೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತಾರೆ? ಸಂತರು ಅಂತಾರೆ, ಅವಧೂತರು ಅಂತಾರೆ. ಅವಧೂತರು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಅವಧೂತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವಧೂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಅದು ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಧೂತರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಧೂತ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರು ಅವರೇ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಕಥೆಗಳು. ಅವರು ಅವಧೂತ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹನೀಯರವರು, ಅವರಿಗೆ ಸಂತರು ಅಂತಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂತರ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂತರು, ಮಹಾತ್ಮರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನಾವೇನು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ? ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ವಿರಕ್ತಿ ಬಂದರೆ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪರಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅದೇ. ರಾಮದಾಸ್ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯಿಂದಲೇ ದೈಹಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿನ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಬಂದಿರೋ ಉದಾಹರಣೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂಥವ್ರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮರೊಂದಿಗೆ ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯ, ಇನ್ಯಾರಿಂದಲೂ ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮರು, ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು, ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯರು. ಶ್ರೀಧರನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ, ಶ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತುಗಳಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಇದಕ್ಕೂ ಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಶ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಶ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಧರತಿ ಐತಿ ಶ್ರೀಧರ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯದ್ಯದ್ ವಿಭೂತಿ ಮತ್ಸತ್ವಂ ಶ್ರೀಮದೂರ್ಜಿತಮೇವವ ತತ್ತದೇವ ಅವಗಚ್ಚತ್ತು ಮಮ ತೇಜಂಶ ಸಂಭವಂ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಂಥ ಮಹನೀಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಅಂಶ ಮಮ ತೇಜಂಶ ಸಂಭವಂ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣನ, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಫಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಕಾರಣಕರ್ತರು ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಪೂಜೆನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ. ನೋಡಿರಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು ಶ್ರೀಧರರೇ, ಎಲ್ಲೇ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಶ್ರೀಧರಮಯ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬೇಡ ಅಂತ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಶ್ರೀಧರ ಗುರುಗಳು ಫೋಟೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸಾಕು. ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಶ್ರೀಧರ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಪೂಜೆಗೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು, ವೈದಿಕರು ಬರಬೇಕು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಜನ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಆಗಬೇಕು. ಈಗಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಶವಾವಧಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಅವರಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಇವತ್ತು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಾರುದ್ರ, ಇದೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಯಾವಾಗಲೂ ಏಕಾದಶವಾರ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಮಹಾರುದ್ರ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೋದ ವರ್ಷದ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಸೇವೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೇವೆ ತಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷದ್ದು ಸೇರಿಸಿ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ತಗೊಂಡ್ಯಾರಲ್ವ, ಹಂಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸೇವೆ ತಗೊಂಡು, ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೃಪೆ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರಬೇಕು, ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನ ಅವರಿಗೆ. ಗುರುಗಳು ಬರಬೇಕು, ಅವರು ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು 10 ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಅಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಮಠದ ಮೇಲೂ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಶ್ರೀಧರ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಶ್ರೀಧರ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅನುಗ್ರಹ, ಶಾರದಾ ಚಂದ್ರಮಣೇಶ್ವರರು, ವಿದ್ಯಾಶಂಕರರ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇರಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ 2 ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಗಮಾಯಿಷ್ಯಂ ಭೂಯಾರಿತಿ ಮಹಾಂತೋ ಭವಂತೋ ನ ಗೃಹಂತೋ ಅನೇನ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಪಾದಪೂಜಾದಿನ ಆರಾಧಿತಾಃ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರವಃ ಶ್ರೀಧರಮಃ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭೂತ್ವಾ ಏತೇಷಾಂ ಭಕ್ತಮಹಾಜನಾನಾಂ ಸಕಟುಂಬಾನಾಂ ಖೇಮಸ್ಥೈರ್ಯ ವೀರ್ಯ ವಿಜಯ ಅಭಯ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಆನಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾದೀನಾಂ ಉತ್ತರೋತ್ತರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರದಾ ಭೂಯಾಸುರಿತಿ ಮಹಾಂತೋ ಭವಂತೋ ನ ಗೃಹಂತೋ ಇಮೇ ಭಕ್ತಜನಾಃ ಸಾನಂದಾಃ ನಿರೋಗಾಃ ನಿರುಪದ್ರವಾಃ ಪುತ್ರಪೌಂತಃ ಪೌತ್ರವಂತಃ ಪ್ರಪೌತ್ರವಂತಶ್ಚ ಭೂಯಾಸುರಿತಿ ಮಹಾಂತೋ ಭವಂತೋ ನ ಗೃಹಂತೋ ಏತೇಷಾಂ ಭಕ್ತಮಹಾಜನಾನಾಂ ವೈಕುಂಠೇ ಭುಜಗೇಂದ್ರ ಭೋಗಶೇನೆ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಸಹ ಹರಿರ್ಯಾವತ್ಸ್ವಪಿತಿ ಪಾರ್ವತ್ಯಾ ಸಹ ಪರಮೇಶ್ವರೋ ಯಾವನ್ನೃತ್ಯತಿ ವಿಧಿರ್ವಕ್ತ್ರಚತುಷ್ಟಯೇನ ತತರೋ ವೇದಾನ್ ಯಾವದಧೀತೆ ತಾವಂದಂ ಕಾಲಂ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿರ್ಭೂಯಾನಿತಿ ಮಹಾಂತೋ ಭವಂತೋ ನ ಗೃಹಂತೋ ಸದ್ಗುರೂಣಾಂ ಆರಾಧನೇನ ಸಂತೃಪ್ತಾಃ ಸದ್ಗುರವಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅದ್ವಿತೀಯ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ದದ್ಯುರಿತಿ ಮಹಾಂತೋ ಭವಂತೋ ನ ಗೃಹಂತೋ ಸದ್ಯ ಸುವೃಷ್ಟ್ಯಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ ನದ ನದಿ ತಟಾಕಾದೀನಾಂ ಪರಿಪೂರ್ಣತಾ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ವಿತಿ ಮಹಾಂತೋ ಭವಂತೋ ನ ಗೃಹಂತೋ ಅಸ್ಯ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಗೃಹೇ ಶೋಭನ ಪರಂಪರಾವಾಪ್ತಿರಸ್ವಿತಿ ಮಹಾಂತೋ ಭವಂತೋ ನ ಗೃಹಂತೋ ಅಸ್ಯ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಆಚಂದ್ರಾರ್ಕಂ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ವಿತಿ ಮಹಾಂತೋ ಭವಂತೋ ನ ಗೃಹಂತೋ ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತೋ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತೋ.